हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में प्यार से मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को ये मंजूर नहीं है, उनको राजनीति करनी है। जय श्री राम बोल। जय श्री राम तो बोला यार, बोला नहीं, बोल जय श्री राम। जय श्री राम बोल जय श्री राम। जय श्री राम। अब बोलो भगवान रामचंद्र की जय। ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे। तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे। ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इधर आ, बोल जय श्री राम। 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 बोल जय श्री राम। काट काट दूंगा काट। 4500 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 5 ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੇਕਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਦੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਧੁੰਦਲੇ ਪਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ? ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦਹਾਕੇ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਾਬੂਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਠੂਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ स्वामी जी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आप सुनो। ताकि राम के मंदिर को तोड़ के उसने बाबरी मस्जिद बना दी। 1528 में अडवाणी जी, न आप थे, न मैं था, न कोई था, लेकिन राम का सबसे बड़ा भक्त दुनिया में तुलसीदास उसी सरयू के तट पर बैठ करके रामचरितमानस लिख रहा था, दोहावली विनय पत्रिका लिख रहा था। उसकी एक दोहा, एक चौपाई कहीं भी मुझे दिखा दो जिसमें तुलसीदास ने ये लिखा हो कि मेरे भव्य आराध्य देव राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। कहीं नहीं, एक शब्द नहीं। तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा, अडवाणी जी को दिख गया। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, हम लोग खूब अच्छे आराम से रह सकते हैं आपस में प्यार से मोहब्बत से, लेकिन सियासतदानों को यह मंजूर नहीं है। उनको मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, हिंदू मुस्लिम की चोटी दाढ़ी की ये राजनीति करनी, इसी में उनको वोट मिलते हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ। मैं पूछता हूं, तुलसीदास को नहीं दिखाई पड़ा? गुरु गोविंद सिंह पटना साहब में पैदा हुए आपके, और उसी रास्ते से वो पंजाब गए। उनका कितना लिखा हुआ साहित्य, एक शब्द मुझे दिखा दो जिसमें गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 बच्चे शहीद हुए, दीवारों पर चुने गए, उन्होंने कहीं लिखा हो कि मेरे राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई? शिवाजी सारी जिंदगी औरंगजेब के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई? स्वामी दयानंद सरस्वती फैजाबाद में खड़े होकर के ईसाई मुसलमान सबसे शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका या कहीं भी कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में जाकर कितना शानदार भाषण दिया, सारे हिंदू समाज को गौरवान्वित किया, उसकी विवेकानंद की 200 किताबों में एक शब्द नहीं मिलेगा कि राम के मंदिर को तोड़ के। महात्मा गांधी, मरते मरते इनकी जुबान पर हे राम निकला, महात्मा गांधी ने कहीं नहीं लिखा, न कहीं कहा इस बात को कि राम के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। किसी को नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जिनको सियासत करनी है उनको दिखाई ही दिखाई पड़ रहा है। ये गंदी सियासत, ये सांप्रदायिकता की राजनीति यदि हम और आप मिलकर के बंद नहीं करेंगे, जो बात अभी कह रहे थे लोकेश मुनि जी, ये तो लड़ा करके अपनी गद्दी पक्की करना चाहेंगे। तुम्हें और हमें ये सावधान रहने की जरूरत है कि हम इनकी चालाकियों में नहीं आएंगे।
ये लड़ाना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, हमें तोड़ना चाहते हैं अंदर से। इनका कोई लेना दे। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਮਾਨਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਕਿਵੇਂ। 4500 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸਿਰਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜਨ ਲਈ, ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਸਾਬਤ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਬਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਬਚਿਆ ਪਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਬਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਇਨਜੋਦੜੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗਈਆਂ, ਮਾਇਆ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਜੇ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਐਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, 1200 ਫੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੰਨ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਹਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੇੜ ਲਈਏ, ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਆਪਣੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9% ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਹੇੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30% ਨੌਜਵਾਨ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਜ਼ਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਇੰਜੋ ਦੜੋ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਸਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਕੱਢੋ, ਜਾਓ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ? ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਸਣਗੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੋ ਗਿਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ? ਜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਆ? ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕੀ ਖੱਟ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਪ੍ਰਬਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਉਤਾਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਜੁੱਟ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾੜ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੋਗੇ, ਡਰਾਓਗੇ, ਧਮਕਾਓਗੇ, ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।